respected Shilpa ma'am, our guest, and my friends. Here at EFL, we come together at Diwali to celebrate light, peace, and prosperity. Here at EFL, we come together to celebrate Navratri, to celebrate good over bad, right or wrong. Aren't we all extremely happy and proud to be part of organization which brings us together to celebrate strength, power, kindness, gentleness, beauty, and grace. Hi, I welcome you all today in this beautiful evening to celebrate Women's Day. I am going to quickly take you to tell you how the program is going to be. And I'll tell you about today's our guest today. Um, Today our guests are these Panchakanyas of AFL. These girls were part of our own scholarship program Udan. I'm extremely happy and proud to tell you that now these girls, after conquering all the challenges that life had thrown at them, and they are standing on their own 2 feet, supporting their own life and their families too. Let us, welcome them all with a big round of applause. I will quickly tell you, we have, of course, we will formally introduce them. We have with us Sunita. Sunita, hi. Hi. Suvidha, Hi. Swati, Jyoti, Hi. and Usha. Hi. Along with them all, we have with us Aarti, who represents Nirmalya Foundation. Also, I will also talk about the foundation that these girls are from. I'll start with Aarti's foundation. We all know that, in fact, we have been associated with Nirmalya for a while now. The foundation is neighbor to us in the same area where we are located. Nirmalya is active for people of society who are differently able. Their main motto is to help them. I hope I am audible. Their main motto is to help them who are disabled. They try to give them training and make them ready to support themselves as well as their family. There is one more gift that they try and give to people who are differently challenged. The gift of mobility. So I am sure many of you have seen the vehicles with different kind of wheels. Those people who are otherwise immobilized, accidentally or otherwise, Nirmalya try to give, in fact, help these kind of disabled people with the extra kind of wheels that they attach to the vehicle. People who otherwise have to crawl on the roads get to move themselves on the road. So they get to live with dignity and pride. And plus, because they start moving, they start earning their lives too. Now, moving on to the other NGO, Nivanta, the representative. Now, let me tell you, along with Aarti, now Meena Bedarkar ma'am couldn't be here because she's stuck somewhere else. We welcome you, Aarti. Let us welcome her with a big round of applause. I am going to quickly tell you about Nivanta too. All these are Panchakanyas are associated to us through Nivanta Foundation. Now Nivanta is been second home to people who come to Pune who are visually challenged, who come to Pune from different parts of Maharashtra to pursue their education. And Miratai Badve, who couldn't be here today, has been second eye to most of them. Now she runs a after college in fact program for all the students. Students learn different subjects and skills, and the basic motto is to make them ready to face the world as well as secure jobs. So let us again one more time give a big round of applause for both of the NGOs, all our guests. To take the program further, I am going to now request Shraddha ma'am to join with me. Before I do that, I am going to quickly take this opportunity to introduce Shraddha ma'am. I am sure all of you have seen and interacted with her, but I am going to take this opportunity to introduce her
Now Shraddha Mayank Thatte, who is wife of our own Mayank sir, has been helping CSR team. Has been kind enough to help us in our work to do our own the work better. She's been coming here for a couple of months now. In fact, more than that. A mother of two and a very successful singer. She's also a very active blogger, and she in fact participates into professional singing programs. She in fact after coming to Pune, I guess, or in fact from before that, she's been actively participating, or in fact giving her spare time to different NGOs to help in their work. So thank you very much. And I also would like to tell you that further from here, the program would be in Hindi and Marathi. Thank you very much. Over to you, Shraddha. Thank you so much, Angha ma'am, and thanks Ashwini ma'am for giving me this opportunity. Very good evening to everyone present here. विमेन्स डेच्या निमित्ताने आज हा प्रोग्राम इथे आपण ठेवला आहे. तर एकदा सगळ्यात पहिले सगळ्यांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तसं आपल्याला काही स्पेशल दिवसाची गरज नसते, एव्हरी डे इज अवर डे. पण जर सेलिब्रेशन करायला काहीतरी एक आहे दिवस, तर कशाला सोडायचं ना आपण तो दिवस. आणखीन कोणीतरी म्हटलं पण आहे कि ईश्वर ने इस दुनिया में अपना सबसे शानदार हस्ताक्षर स्त्री के रूप में किया है. शायद इसी कारण प्रकृति, शक्ति, ममता, माया, दया, करुणा, तपस्या, आराधना ये सब शब्द स्त्रीलिंगी हैं. सो लेट सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ वुमनहुड. आणि एकदा होऊन जाऊ द्या स्वतः करता एक जोरदार टाळ्या. तुमचा जास्त वेळ न घेता मी आता आपल्या आजच्या विशेष पाहुण्यांची ओळख थोडक्यात करून देते. नंतर आपण त्यांच्या How many are there who don't understand Marathi? And Shweta, you understand? Upasna, Shweta. मराठी मुलींसाठी आपल्याला So I am more than happy with हिंदी. पण त्या या मध्ये मध्ये त्या पण हिंदीमध्ये बोलू शकतो ना थोडं. otherwise you can just little bit you can I will do that in translate. fact. English continue. सो त्या खरंच स्पेशल आहे. त्या कम्फर्टेबल विथ एव्हरीथिंग. सो मी आधी थोडक्यात ओळख करून देते, नंतर आपण त्यांच्याबद्दल त्यांच्याकडूनच ऐकू. मिस स्वाती जाधव ही सिंहगड रोडला राहते इथे. आणखीन चैतन्य इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कोंढवाला जॉब करते. एकदा टाळ्या सगळ्यांसाठी. ज्योती गोरे ही आळंदीहून आली आहे आणि तिथल्या जागृती अंधकन्या विद्यालयाच्या बिर्ला ब्रेल प्रेसमध्ये प्रूफ रीडर म्हणून काम करते. सुविधा वाघमारे ही टिंगरे नगरला राहते आणि HSBC बँकेमध्ये एक्सेसिबिलिटी टेस्टर म्हणून जॉब करते. सुनीता वास्कर ही लोहगावला राहते आणि कॅनरा बँकेमध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून जॉब करते. उषा शिंदे ही पण आळंदीला असते आणि निवांत या संस्थेमध्ये स्वलेखन ट्रेनर म्हणून काम करते. EFLच्या या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सो या कार्यक्रमाला पुढे वाढवायच्या आधी मला एक विंदा करंदीकर यांची एक कविता आता इथे म्हणावीशी वाटते. त्यांच्या काही ओळी मी म्हणणार आहे. कवितेचं शीर्षक आहे आयुष्याला द्यावे उत्तर. असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाचे लावून अत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. असे दांडकी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर. असे दांडकी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. संकटासही ठणकावून सांगावे आता ये बेहत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. जेवढी इन्स्पिरेशनल ही कविता आहे, आय एम शुअर तेवढीच इन्स्पिरेशनल या सगळ्यांची लाईफ स्टोरी असेल. सो पुढे आपण जाणून घेऊया की आयुष्याला कसं आणि काय उत्तर या सर्वांनी दिलं. माझा पहिला प्रश्न आहे स्वाती तुला. आपण आजपासून सपोज 10 वर्ष आधी भेटलो असतो तर तेव्हा तुझी परिस्थिती वेगळी होती. तर आज आत्ता या कंडिशन मध्ये आपण भेटतो आहे तर काय नेमकं काय घडलं, केव्हा झालं? मी
PG डिप्लोमा हॉस्पिटल मॅनेजमेंटचा कम्प्लीट केला KM मधूनच. त्यानंतर मी ॲज अ ॲडमिन कॉर्डिनेटर KM हॉस्पिटलमध्ये 2 वर्ष जॉबला होते. 12 मे 2014 ॲक्सिडेंटमुळे माझं स्पाईन डॅमेज झालं. सो मी टोटली डिपेंड झाले. म्हणजे इंजुरी नंतर डिस्चार्जच्या 2 दिवस आधीपर्यंत मला माहीत नव्हतं की मी चालू शकणार नाहीये. इवन मी व्हीलचेअरवर फिजिओथेरपीला गेले, तिथून आले आणि डिस्चार्जच्या हार्डली 2 दिवस आधी मी डॉक्टरने विचारलं होतं की माझे पाय कधी ठीक होतील आणि मी कधी जॉईन करेन माझा जॉब. सो तेव्हा त्यांनी मला क्लिअर केलं की तू चालू नाही शकणार आहे. म्हणजे तोपर्यंत मला आयडिया नव्हती. आणि सेम टाइम की तुम्ही तुमचं ब्लॅडर बाउल सेन्सेशन एक आप खुद का काम खुद नाही कर पाते, की तुम्हाला तुमच्या बेसिक गोष्टींसाठी सुद्धा कोणावर तरी डिपेंड राहावं लागतं. आणि मी खूप हायपर ऍक्टिव्ह चाइल्ड होते. सो तो फार मोठा धक्का होता. आणि आफ्टर दॅट आय बिकम टोटली डिपेंडंट ऑन अदर. सो एका क्षणात तुझी लाईफ पूर्णपणे पूर्णपणे हो. आणि आयडियाच नव्हती की असं काही असतं. हो, so साहजिकच आहे की खूप कठीण गेलं असेल कठीण. तुझ्यासाठी पण आणि तुझ्या घरच्यांसाठी. त्यांच्यासाठी तर तुझ्या डेली रुटीन मध्ये डेली लाईफ मध्ये काय काय चॅलेंजेस असे होते की जे तुला फेस करावे लागले आणि कसं तू त्यांना ओव्हरकम केलं? कोणाला ऐकायला किती चांगलं वाटेल माहिती नाही, पण जेव्हा तुम्हाला तुमचं युरिन आणि याच्यासाठी सुद्धा दुसऱ्यांवर म्हणजे कळत नाही की ते कधी होत आहे, तो बेसिक सेन्स तुम्ही जेव्हा लॉस्ट करता तेव्हा खूप मोठी गोष्ट असते. सो आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा मी संचेतीला होते तर ऑब्व्हियसली कुठलाही स्टाफ एवढा कॉपरेटिव्ह नसतो की तुम्हाला सगळं सांगते. मग बेसिक आम्हाला तिथेच मी म्हणजे खचून गेले होते की काय करणार आता. सो नंतर मी थोडं ट्रेनिंग घेऊन फिजिओथेरपी घेऊन घरी थोडंसं मॅनेज केलं. शिफ्टिंग लाईक की आता एखादी गोष्ट उंचावर ठेवली आहे तर तिथून खाली घेणं हे सुद्धा तुम्हाला पॉसिबल नसतं. तर हे सगळं म्हणजे फार कठीण की तुम्ही नॉर्मल ठिकाणी जाऊ शकत नाही. कुठल्याही जिथे स्टेप्स असतील तर तुम्ही तिथे जाऊ शकत नाही. आणि तेवढ्या एका गोष्टीमुळे आज माझ्याकडे जरी एक्सपिरियन्स असेल तरी लोकांनी मला रिजेक्ट केलंय जॉबसाठी. इवन संचेतीने रिजेक्ट केलंय. आणि ज्या हॉस्पिटलमध्ये मी होते त्यांनी माझ्याचवर परत हे केलं होतं की कस्टडी हे केली होती की आम्ही तिला जॉब नाही देऊ शकत. सो तिचाच काहीतरी दोष आहे त्यामुळे त्यांनी ही रिजेक्ट केलं. असे खूप सारे चॅलेंजेस आहेत की जस्ट की एक साधी म्हणजे ट्रॅव्हलिंग तुम्ही करू शकत नाही नॉर्मल. तुम्ही सगळ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. जाणं तर खूप म्हणजे कुणी ना कुणी नेहमीच असणं म्हणजे म्हणजे नॉर्मल पर्सन आधी हो. नंतर असं वी कॅन अंडरस्टँड. तू म्हणालीस तसं 6 वर्ष होतील आता या हो, ह्याला. 6 वर्ष. तर तू या काळात स्वतःला कसं म्हणजे सेल्फ मोटिवेटेड कसं ठेवलं? काय तू तुझ्या काय करायची तुझ्या हॉबीज वगैरे आहे या? हॉबीज इन द सेन्स खरं पाहायचं तर जोपर्यंत मी आरती मॅमला भेटले नव्हते, आमची भेट अशी झाली होती की मी ऑनलाईन एनजीओ सर्च केले होते जॉबसाठी बसल्या बसल्या. म्हणजे पहिले 2 वर्ष गायडन्स नव्हता की मी बाहेर जाऊन जॉब करू शकेल. नंतर मला निर्माल्य ट्रस्ट थ्रू मी नको म्हणत असताना सुद्धा आरती मॅम आणि मीना मॅम दोघी घरी आल्या होत्या. म्हणजे मी खूप कारणं दिली होती की माझ्या घरी कोणी नाहीये, तुम्ही आता येऊ नका वगैरे. पुण्याला इथे पुण्यातच तुझं गाव तसं कुठलं? नीरा म्हणजे पुण्यापासून 2 तास लागतात. आई बाबा तिकडे असतात. पण असं झालं तेव्हा इथे होते सगळे की तू इथे नाही, एकटी? मी इथे माझा दादा पुण्यात आहे आणि माझी ताई आहे पुण्यात. तर आमची भेट माझ्या ताईच्या घरी झाली होती. आणि तेव्हा मग आल्यानंतर मी खूप खराब अवस्थेत होते जेव्हा आमची पहिली भेट झाली. नंतर मग मला निर्माल्याकडून हळू म्हणजे बरीच हेल्प झाली. हळू नाही, चांगली हेल्प झाली. नंतर मी जॉब सुरू केला. म्हणजे 2.5 वर्षांनी मी पहिले फिजिओथेरपी सुरू केली. फिजिओथेरपी सुरू केल्यानंतर मला कळालं की आपण बाहेर जाऊन आपल्या गोष्टी करू शकतो आणि स्वतःला मॅनेज करू शकतो. आंघोळ न करणं हे सुद्धा कोणीतरी गाईड करावं लागतं. त्याच्यानंतर तुम्ही सगळं करू शकता. सो 2.5 वर्षानंतर मी सुरू केलं. आणखी तुझ्या हॉबीज आता काय करते? तू गाणं ऐकायला आवडतं? काय गाणी करते? ऐकते मी फक्त. म्हणजे गाणी ऐकते. मी तुला म्हणायला नाही म्हणते पण अशा सगळ्या परिस्थितीतून जाताना आपल्याला स्वतःचं विल पॉवर इच्छाशक्ती तर लागतेच, पण हो. त्याचबरोबर आपल्या घरच्यांचा पण तेवढाच खंबीर पाठिंबा लागतो. आणखी ते
कंटिन्युअस एक कॉन्स्टंट मोटिवेशन त्यांचं पण आपल्याला लागतं. तर तुझ्या घरच्या लोकांनी कसं काय तुला कसं हो म्हणजे माझं पूर्ण क्रेडिट हे माझ्या भावंडांना जातं, आई वडिलांपेक्षाही जास्त. कारण जेव्हा इंजुरी झाली तेव्हा माझा दादाच होता ज्याने फक्त म्हणजे मला सांगितलं होतं की काही होणार नाहीये, पुढे सगळं चांगलंच होणार आहे, मी आहे. सो तेवढ्या आणि नंतर पण म्हणजे खूप आत्ताच मी मुली सोबत ठेवून बाहेर पडते, नाही तर तोपर्यंत फॅमिलीज आत्ता पण फॅमिलीज आहे सोबत. सो त्यांचा खूप सपोर्ट आहे आणि त्यांना खूप त्याची मुलगी 1.5 वर्षाची होती फक्त जेव्हा माझी इंजुरी झाली आणि त्यांनी दोघींची जबाबदारी एकत्र घेतली. असं नक्कीच कुणी ना कुणी आपल्या बरोबर लागतंच आपल्याला. हो. घरच्यांव्यतिरिक्त अजून तू निर्माल्य ट्रस्ट निर्माल्य ट्रस्ट आहे आणि ऑफकोर्स म्हणजे की जेव्हा आम्ही निर्माल्यमध्ये भेटलो तेव्हा मला अगदीच अपेक्षित नव्हतं की इलेक्ट्रॉनिकाकडून मला काही हेल्प होईल म्हणून. कारण त्यांच्यासाठी पण अगदीच नवीन होतं हे सगळं, म्हणजे पहिल्यांदाच पाहिलं होतं. आणि ट्रस्ट करणं खूप म्हणजे नॉर्मली जर तुम्ही ॲज अ डिसेबल्ड कोणाला सांगायला जाल की आम्हाला फायनान्शियली हेल्प हवी आहे किंवा आम्हाला जॉबसाठी हेल्प हवी आहे, फायनान्शियली नको आहे, तर लोक पहिला प्रश्न करतात की तुम्ही ससूनमध्ये ट्रीटमेंट का नाही घेत, तिथे तर तुम्हाला सगळं फ्री असतं. सो तेवढा ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक आणि पण दाखवला हे माझ्यासाठी खूप आहे. तो आता पुढे आणखीन काय तुला काय विचार आहे, क्या करना चाहते हो आगे और कुछ सोचा है पढ़ने केस में? अभी तो मास्टर्स कंप्लीट करना है इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड उसके बाद फिर कुछ अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी थी. आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा और मिलेगा इससे भी अच्छा. ओके, तर सर्वांनाच तुला भेटून खूप खूप छान वाटलं असेल, मला पूर्ण खात्री आहे. आता एकदा जोरदार टाळ्या. लाईव्ह स्टोरी ऑलमोस्ट आपल्या समोर ठेवली. आता आपण वळूया बाकीच्या आपल्या इतर पाहुण्यांकडे. इथे बसलेल्या त्या वाट पाहतात, त्यांचा नंबर मेरा नंबर कब आएगा पाहताय वाट. अच्छा, आधी हे सांगा की इथे तुम्ही बसले आहे सगळ्यात, ह्याच्या आधी असा कधी इंटरव्ह्यू वगैरे दिलाय? माईक हातात क्या दिलाय कधी इंटरव्ह्यू? सुनीता अशा प्रकारचा इंटरव्ह्यू ऑन आहे. बघूया. जवळ थांबा, चेक करतो. हॅलो, बोल बोल. दिलाय असा प्रकारचा interview? इंटरव्ह्यू नाही दिला कधी. ओके. आणि बाकी सुविधा? अशा टाईपचा नाही दिला, बस जॉबशी रिलेटेड. ओके. उषा, ज्योती? अजून तरी नाही दिला, पण जॉबच्या ठीक आहे. इथं दिला होता. ओके, सो नर्वस नका होऊ, मी पण फर्स्ट टाइमच अशा टाईपचा इंटरव्ह्यू घेते. तो आपण एकसारखे आहे आता. तर एकदम इन्फॉर्मल सेटिंग आहे. तुम्हाला मी एकाला प्रश्न विचारताना सपोज कुणाला वाटलं की मला याबद्दल आणखीन काही सांगायचं आहे तर तुम्ही बोलू शकता हात वरती करून. तो आता कॉमन प्रश्न मी नंतर सगळ्यांना एकेकाला विचारणारे प्रश्न, पण आधी एक कॉमन प्रश्न सगळ्यांकरता की तुमचं बालपण कसं गेलं, कुठे गेलं, आणखीन जन्मापासून तुम्हाला ही प्रॉब्लेम होती की नंतर कुणाला असं डिटेक्ट झालं? एक एक करून सुविधापासून एक एक उत्तर देऊ शकता. सुविधा? हॅलो ऑल, माझं नाव सुविधा आणि मी नांदेडमधनं आली आहे. माझं ब्लाइंडनेस बाय बर्थ नाही आहे. ॲक्च्युली मी हिंदीत बोलू का म्हणजे सगळं? बहुत अच्छा. हिंदी वाले तालियां बजा दो एक साथ. तो मेरा चाइल्डहुड नांदेड़, मैं नांदेड़ से हूँ, तो वहाँ पे मेरा चाइल्डहुड गया सब. और ब्लाइंडनेस, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ. 5 साल की थी जब मैं नहीं 3 साल की थी तब मुझे सनलाइट का प्रॉब्लम होता था. तो मेरे घर वालों ने डॉक्टर से पूछा कि ये ऐसा क्यों दिखती है, मतलब जब हम धूप में लेके जाते तो वो ऐसा करके दिखती थी मैं. तो इसलिए डॉक्टर ने बताया अभी ऑपरेशन नहीं किया तो इसको टोटली ये विजन इसका चला जाएगा. तो पहले मैं नॉर्मल थी और ऑपरेशन किया तो बाद में समझ आया कि वो फॉल्ट डॉक्टर की वजह से. फिर वो ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई और मेरा एक आँख का असर दूसरी आँख पे चला गया, तो वो ब्लाइंडनेस तब आ गया मुझे. और मतलब मेरी नस डैमेज थी ना, तो इसकी वजह से वो हो गया. पर मुझे कुछ लगता नहीं है उसका, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और जब हम सीखते तो मतलब मुझे कुछ याद भी नहीं है. तो ये सब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया तब मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है उसका. और
मैंने 7th तक पढ़ाई नांदेड़ में की और 8th में मैं पूना में आई आलंदी स्कूल में, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की मेरी 10th तक। ओके तो ये मेरा चाइल्डहुड था। ओके उषा हेलो ऑल ऑफ यू, जवळ घे. मेरा नाम उषा शिंदे है और मैं लातूर से आई हूँ। मेरा ब्लाइंडनेस बाय बर्थ है। मेरा चाइल्डहुड लातूर में ही मराठीत बोलली तरी चालेल ना, जे ज्याच्यात कम्फर्टेबल आहे त्याच्यात बोला. मी छोटी लहानपणापासूनच ब्लाइंड आहे जन्मतः, त्यामुळे मला काही वाटत नाही. आणि मी छोटी असतानाच आळंदीच्या शाळेत आली. फर्स्टपासूनच आळंदीच्या शाळेत होते आणि तिथूनच माझी 10वी पास झाली. ओके ज्योती. सर्वात प्रथम जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. माझं नाव ज्योती दिनकर गोरे आणि मी औरंगाबादवरून आलेली आहे. माझं ब्लाइंडनेस तसं बाय बर्थच आहे, त्यामुळं काही एवढं वाटत नाही. असं म्हणजे नाही का काही प्रॉब्लेम वगैरे काही वाटत नाही. म्हणजे मी सगळं फेस करू शकते सगळ्या गोष्टींना. आणि माझं 5वीपर्यंत शिक्षण औरंगाबादमध्ये झालं आहे. तू पण आळंदीच्या शाळेत आली. हां, नंतर 6वीपासून मी आळंदीच्या शाळेत आली. नीता. हेलो एवरीवन, मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में रत्नागिरी से हूँ और मेरा प्राइमरी एजुकेशन उधर ही कंप्लीट हो गया. मेरा ब्लाइंडनेस बाय बर्थ नहीं है, 7 साल के बाद डिटेक्ट हुआ. एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा कम दिखने लगा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनको समझ में नहीं आया और वहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है और मेडिकल्स हॉस्पिटल्स भी कम है. तो डॉक्टर ने ऐसे ही नॉर्मल वाले जो डॉक्टर रहते हैं उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि ये ब्लड कम होने से हुआ है, इसलिए मेरी ट्रीटमेंट नहीं हुई. उसके बाद जब मैं स्कूल में मतलब साइटेड बच्चों के साथ ही पढ़ने के लिए जाती थी, नॉर्मल स्कूल में जाती थी पहले. तो उधर भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे और मुझे पढ़ना था. म्हणजे नॉर्मल शाळा होती ती आधी, सगळ्या मुलांच्या बरोबर जायची तिथे तू. ओके. और वहाँ पे मतलब मेरे जो भाई है, हम 5 जन है भाई बहन. तो मेरे भाई बहन नहीं पढ़ रहे थे और मुझे पढ़ना था. वो उनको सबको दिखता है लेकिन वो स्कूल में नहीं जा रहे थे और मुझे नहीं दिख रहा है तो मुझे जाना था. और वहाँ पे स्कूल भी नहीं थी, ब्लाइंड स्कूल, उसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था. हमारे ज़िले में ही नहीं थी ओके. स्कूल. तो एक दिन मुझे पता चला कि स्कूल रहती है तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि मुझे पढ़ने को मिलेगा. वहाँ पे नहीं था, गाव में नहीं था स्कूल. गाँव में नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं था. अच्छा. बाकी तुम्ही सगळ्या तिथे जिथे होता तिथे होती, अंध विद्यालय सगळीकडे होतं. हो होतो. फक्त पण आम्ही आळंदीला चाललो. माईक वापर ना. माईक जवळ, एकदम जवळ माईक घे तोंडाच्या. तर ज्योती, तू मगाशी बोलली की 5वी पर्यंत तू औरंगाबादला शिकत होती. हो सो आणि मग 6 पासून इथे शिफ्ट झाली ना. हो. तुला आणखीन काही सांगायचं सुनीता? सॉरी. हां. नाही. तर तू 5वी पर्यंत औरंगाबादला होती आणि 6th मध्ये मग इकडे आली तू आळंदीला. हो. तर तिथे तू मग एकटीच आली की तुझे घरचे आई बाबा आले बरोबर? नाही. एकटीच. स्टार्टिंगला मला ते सोडवायला घ्यायला यायच्या 2 घंटे, कारण की हॉस्टेल असल्यामुळे हॉस्टेल. तिथं पॅरेंट्सची साईन आणि म्हणजे नाही का त्यांच्या रेस्पॉन्सिबिलिटीवरच आपण नाही असतं ना, तर तेव्हा ते घ्यायला आणि सोडवायला यायची सुट्टीमध्ये. पण तुम्हाला सांगितलं होतं की एक काही ह्याच्या मागे पण हो. कशी आली तू ते सांग सगळ्यांना. हां, तसं झालं. जवळ राहा थोडंसं माईक. जेव्हा माझं 5वीपर्यंत शिक्षण झालं औरंगाबादला आणि नंतरनं मग तिथे मुलींना हे नव्हतं, जे मुलींना ते परमिशन नव्हती ठेवण्याची, कारण की मुलींची शाळा ते एकत्र होती. आणि मग नंतरनं माझे आईवडील मला जरा पाठवायला जरा इकडे हे करायचे, त्यांना नको वाटायचं एवढं लांब म्हणून.
तर मग तेव्हा माझ्या त्याच्यात असे आर्थिक परिस्थिती पण नव्हती तेव्हा, आणि आई वडिलांना पण जरा टेन्शनच यायचं असतं. मग 2 वर्ष त्यातच गेली माझी अशी. आणि मग नंतर ह्या मुली आल्या मला इकडं औरंगाबाद शाळेच्या, तर त्यांच्या कॉन्टॅक्टनी वगैरे असं ह्यांना त्यांना कॉन्टॅक्ट करत मी इथे पुण्यामध्ये आली, आळंदीच्या शाळेत. आळंदीच्या शाळेत. सुनीता, तू 7 वर्षाची असताना तुझे डोळे, म्हणजे तेव्हा तुला ही प्रॉब्लेम डिटेक्ट झाली ना, तर त्याच्या आधीचं तुला काही आठवतंय, म्हणजे काही पाहिलेलं असतानाचं आठवतंय आयुष्य? हो मॅम, म्हणजे खूप लक्षात नसेल थोडं. हा एवढं लक्षात नाहीये. मी म्हणजे स्कूलला वगैरे जायचे ते आठवते मला चांगलं, ओके. पण असं कलर वगैरे तुम्ही जर विचाराल तर ते तसं नाही. नाही आठवत. ओके, आणि लेटर्स वगैरे अक्षर वगैरे कसे काढायला शिकवायचे ते सगळं आठवतं. अच्छा. पण असं बाकी आणखी, म्हणजे लहानच होती तेव्हा तू, तर काही लक्षात नाही. हो पण जसं ज्योतीला तिच्या घरच्यांनी म्हणजे आधी प्रॉब्लेम झाली, 2 वर्ष वाया गेले, तसं तुझ्या बाबतीत पण असं झालं काही की? हो मॅम, माझ्या अगदी 3 वर्ष वेस्ट गेली. ओके. मग तेव्हा मग कसे आई बाबांनी कसं ऐकलं आणि मग तयार झाले ते सोडायला तुला इथे? कसं पटवून दिलं त्यांना? ॲक्च्युली मलाच शिकायची खूप इच्छा होती, त्यामुळे घरच्यांनी आधी थोडंसं हे केलं, पण कन्व्हिन्स केलं माझ्या टीचर्सनी. ॲक्च्युली त्यांचं खूप आधीच्या शाळेच्या टीचर? हां, ओके. जे रत्नागिरीला स्कूल सुरू झालं नवीन 2003 मध्ये सुरू झालं, तेव्हा मला शिकायला मिळालं माझ्या 10व्या वर्षानंतर. म्हणजे ते अंध विद्यालय चालू झालं तिथे? हो. आता सुविधाला आहे माझा पुढचा प्रश्न. तू सांग, आता तुझं बालपण तर तू सांगितलं नांदेडमध्ये गेलं, मग पुण्याला कधी आली तू? पुण्याला मी 8वीत आले. म्हणजे तुम्ही सगळ्या बरोबरच आल्या ना? हाँ Almost. नहीं, असं थोडं एक आध उषा तो वर्ष. फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई यहाँ पे, अच्छा. मैं 8th स्टैंडर्ड में आई, और ज्योति 6th में. हम तीनों क्लासमेट्स ही एक्चुअली. इथे तुम्ही आळंदीच्या शाळेमध्ये आप 12th तक पढ़ाई करते हो कि वहाँ पे 10th नहीं, तक? 10th तक होता है अच्छा, वहाँ और पे. फिर जूनियर कॉलेज 11 12 दूसरी जगह? हाँ, दूसरी जगह. तो सुविधा कॉलेज कहाँ से किया आपने? मैंने कॉलेज बीएमसीसी में किया, यहाँ पे पुणे में. तो यहाँ पे जब- बहुत सारे होंगे बीएमसीसी वाले, तो अश्विनी मैम भी बीएमसीसी है। ओह, तो वहाँ पे कॉलेज में फिर एडमिशन लेने में, मतलब स्कूल में तो आप लोगों को सबको मिल गया होगा एडमिशन, क्योंकि स्पेसिफिकली आप स्पेशल स्कूल था वो, बट कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम सुविधा कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, असुविधा हुई सुविधा को? नहीं, मुझे कॉलेज में तो कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि मेरा परसेंटेज ज़्यादा था. तो बीएमसीसी में सबको पता है परसेंटेज बहुत हाई कट ऑफ रहता है, तो वो मैं क्रॉस कर मतलब उतने परसेंटेज थे मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई. और निवांत ने भी मुझे बहुत हेल्प की. मतलब मैं जब 10th मैंने पास किया तब मैं निवांत में आई, और 2 मंथ्स पहले, मतलब एडमिशन के 2 महीने पहले मैंने निवांत से पढ़ाई ऑलरेडी थोड़ी कर ली थी, क्योंकि मुझे 10th तक मैंने मराठी मीडियम में कंप्लीट किया, और फिर 11th में मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना था. तो बीएमसीसी में तो मराठी मीडियम है ही नहीं, तो इसकी वजह से वो तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना और वहाँ वो जाके सब असुविधा समझना. का सामना करना पड़ा? हाँ, वो इंग्लिश मुझे असुविधा थोड़ी थी वहाँ पे. तो मैंने पहले निवांत में लिटरली मीरा मैम ने हमारे साथ बैठ के अकाउंट सिखाया. उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, उन्होंने एमए विथ इंग्लिश लिटरेचर किया, फिर भी हमें अकाउंट सिखाया, कुछ और पढ़ती वो होंगी समझ शायद। में भी आ गया हमें इतनी बड़ी बातें हो. मतलब सब कुछ तो इंग्लिश वो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम सीखना, वो सब हमने कवर किया. और अकाउंट्स तो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता है. और मैं ब्रेल जो बुक्स होते हैं ना, तो वहाँ उनमें फॉर्मेट ही नहीं है अकाउंट्स का, कि ऐसे अलग से सेल्स, कुछ नहीं। हाँ, टेबल्स कर ही नहीं पाते. तो वो सब एक्सेल्स पढ़ना, वो कंप्यूटर में एक्सेल पे पढ़ाई करना, और वो हमारे माइंड में फिट करना. और वो इतना डिफिकल्ट होता है ना राइटर को बताने के लिए, कि आप ऐसे रोज और कॉलम्स बनाओ, तो वो कैसे बताइए. डेबिट का क्रेडिट किया तो गड़बड़ सब एक्चुअली. तो वहाँ पे स्कूल, मतलब कॉलेज में आपके टीचर्स वगैरह कैसे, बहुत सपोर्टिव थे? आप अलग से आपकी कुछ क्लासेस देते थे या सब नॉर्मल, मतलब सब लोगों के साथ में ही बैठते थे आप लोग? हम क्लासेस तो कॉलेज में जो समझ में नहीं आया वो तो हम निवांत में पढ़ते थे. वहाँ पे जो निवांत में कैसे होता है, अगर मतलब आपने
आप प्रोफेसर थे कॉमर्स के और आप रिटायर हो गए, तो वो वहाँ पे वो एज ए वॉलेंटियर आपको टीच करने के लिए आते। तो वैसे बहुत से एक्सपीरियंस लोग आते थे, उन्होंने भी हमें पढ़ाया अच्छे से, तो उसकी वजह से। और कॉलेज में क्या होता था, 45 मिनट्स में लेक्चर कंप्लीट करना होता था, तो वो हम इतना नहीं बोल सकते ना कि नहीं आज बाद में मतलब बार बार पूछ नहीं सकते ना। तो अगर कोई डिफिकल्टी रहती थी तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए हम बोलते थे, तो वो करते थे हेल्प टीचर्स। उषा, होला, Hola, buenas buenas noches, Igualmente, ¿cómo estás? estoy muy bien. ¿Cómo está? एक्चुअली अभी बुएना नोचेस नहीं है। Buenas tardes. मुझे आती नाही आहे ना. तुम्ही सगळे आता विचारात पडला असाल की मी हे हिंदी मराठी इंग्लिश सोडून काय बोलते. तर आता ही उषा सांगेल आपल्याला की हे कोणत्या भाषेत. अच्छा एक मिनिट, आधी ऑडियन्सला एक प्रश्न, कोणती भाषा होती. मला स्पॅनिश. इंटेलिजंट ऑडियन्स आहे अपनी एकदम, या फिर आती भी होगी स्पॅनिश पता नाही. ओके, सो उषा तू आता मी तुझ्याशी स्पॅनिश मध्ये का असं बोलणं चालू केलं हे सांग सगळ्यांना. मी BMCC जवळ कॉलेजमध्ये घे, जवळ. माईक जवळ. मी स्पॅनिशचा बेसिक आणि ॲडव्हान्स कोर्स BMCC कॉलेजमध्ये केला आहे. त्यामुळे मॅडम माझ्याशी स्पॅनिशमध्ये बोलल्या. आणखी मला आणि सुविधाला इथे म्हणजे अरे हिला पण येतं का, हां, सुविधा म्हणून माझी चूक पकडली तिने लगेच. तर हे स्पॅनिश तिथे कुठे शिकला तुम्ही. BMCC कॉलेजमध्ये. बीएमसी दोघी बरोबर होता हो स्पॅनिशचा बरोबर. क्लास. म्हणजे आम्ही सुविधा 8वी पासून आली तेव्हापासून बरोबरच आहे. नाही बीएमसीसी मध्ये बरोबरच होता का. हो बरोबरच होतो. मग तुम्ही तिकडे निवांत मध्ये असताना स्पॅनिश हो, मध्ये same. कोड वर्ड्स मध्ये गोष्टी करता, कुणाला कळू नये म्हणून असं. हे इथे नका करू आता काही आमच्याबद्दल. अच्छा, तुझ्याबद्दल आणखीन काही सांग. तेव्हा तू थोडंसंच बोलली एकदम. आणखीन काय तुला इच्छा आहे आपल्याबद्दल काही शेअर करायची, काही सांगायचं असेल. नाही उषा हो मी देते. बोल उषा, काही सांगायचंय. पुढचा प्रश्न. ओके. पाणी हवंय कुणाला तुम्हाला. ओके, आता पुढचा प्रश्न आहे माझा ज्योतीला. ज्योती, तुझ्या मैत्रिणींनी मला सांगितलं की तू स्वयंपाक खूप छान करते, कुकिंग खूप छान आहे, आणि त्यांनी सांगितलं लहानपणापासून आहे तुला सवय स्वयंपाक करायची. तर आम्हाला सांग की आता मलाच नाही येत नीट काही बनवता, तू कसं मॅनेज करते. हळद तिखट मीठ सगळं कसं करते सांग. हो, मला स्वयंपाक करायला खूप आवडतो आणि मी बऱ्याचदा नाही कसं काही यूट्यूबला वगैरे पण सर्च करत राहते. आणि मी मेन म्हणजे मधुराज रेसिपीज खूप बघते आणि त्यातले नवीन नवीन बघून मी बऱ्याचदा करण्याचा ट्राय करते. आणि हळद मिठाचा आता अंदाज तर मला आलेलाच तसा. टेस्ट करून करून मध्ये मध्ये पाहते असं थोडं मीठ नाही, टाकून. आता काही मग वाटत नाही. मी करते असं म्हणून विचारते. नाही, मी पूर्वी बघायची तसं टेस्ट करून बघायची मी, पण आता कळून जातं मला की नाही का म्हणजे नेमकं तेवढंच टाकते एकदम छान. आणि मला मस्त म्हणजे नाही का मी बनवलं आणि ते दुसऱ्यांना खूप आवडलं ना, मला खूप म्हणजे ते दुसऱ्यांना आवडलंच पाहिजे मला, असं अशा पद्धतीने मी बनवते. तर तू आत्ता म्हणजे तितकं सगळ्या तू बनवते डिशेस, तुला तुझी आवडती फेवरेट तुझी काय आहे स्वतःची बनवलेली. काय आत्ताच तोंडात पाणी आलं. मला नाही का मी जेव्हा स्वतः बनवते ना, मला तेव्हा अशी खाण्याची असं म्हणजे इच्छा नाही होत, आणि जेव्हा मला दुसऱ्यांनी करून घातलं ना मी तेव्हा खूप खाते. आणखीन आता तुझ्या मैत्रिणींना पण विचारू कि इसका बनाया हुआ सबसे अच्छे डिश कौन सी आपने कभी इसने खिलाया है सबको, यहाँ बैठे लोगों को भी खिलाया है. सुविधा नहीं खिलाया. नहीं खिलाया, किसको खिलाती है फिर. तसं ते माझ्या रूमवर अजून तरी आलंच नाही, कारण मी जेव्हा आता रूम करून आता राहते, बोलव हा, विमेन्स डे स्पेशल काहीतरी बनव. हो, मी त्यांना आप्पे करून घालणार आहे. आता सांगू नको आत्तापासून. ठीक आहे, आता पुढचा प्रश्न माझा सुनीताला आहे. या प्रोग्राम बद्दल माहिती द्यायला आपण एक व्हॉट्सअप ग्रुप मी बनवला होता आणि तुमच्या सर्वांशी चॅटिंग करत होते मी, आपण बोलत होतो. फटाफट मला रिप्लाय करत होते सगळे, फटाफट एकदम प्रॉपर इंग्लिश हिंदी मराठी सगळं चालू होतं. तर आता तू सांग सुनीता की हे तुम्ही म्हणजे कसं करता, कसं मॅनेज करता. आणि फोन तुमचे काही वेगळे फोन्स असतात की त्याच्यामध्ये काही कीपॅड वेगळं असतं, काय असतं. मराठी में बोलोगे हिंदी में.
हिंदी में किसी में भी बोल, मिक्स करके बोलो। ओके। हम सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, तो उसमें सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन रहता है। हमारे लिए कुछ अलग नहीं बनाते कोई, ऐसा सोचते नहीं है ये ब्लाइंड हमारे वर्ल्ड में ब्लाइंड है, कोई डिसेबल है, ऐसा सोचकर नहीं कोई डेवलप करते हैं। तो सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन रहता है ना, उसमें टॉक बैक एक ऑप्शन रहता है, वो आप ऑन करेंगे तो पूरी स्क्रीन रीड करेगा। उसमें सब डिटेल्स रहते हैं, आप कैसा ऑपरेट करना है, डबल टच करना है या सिंगल टच करना है, पूरी सेटिंग भी रहते हैं। तो उसकी आपको जैसी चाहिए वैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज का भी उस पर रहता है ऑप्शन? यस, लैंग्वेज का भी रहता है, एक्चुअली इंग्लिश ही रहती है। अच्छा। तो हमें उसके लिए अलग से गूगल TTS करके वो जो रहता है स्क्रीन रीडर, वो डाउनलोड करना पड़ता है। अलग भी है लेकिन वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें हम चूज़ करते हैं लैंग्वेज, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, और मतलब मल्टीपल लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें फॉन्ट, अगर हिंदी फॉन्ट में देवनागरी में मैंने कुछ मैसेज भेजा तो वो कैसे करेगा? इंग्लिश अगर सिलेक्ट किया होगा तो पढ़ते ही नहीं आएगा ना उसको? सब पड़ता है, हमने सेटिंग करके रखी है। अगर हम नया फ़ोन लिया मैंने, MI का फ़ोन रहता है ना, उसमें मतलब सेटिंग में जाके अंदर जाके ऑन करना नहीं पड़ता है। नया फ़ोन है तो ऑटोमेटिक रहता है। नया फ़ोन है तो दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है अदर फ़ोन में। तो MI का जो फ़ोन है ना, उसमें साइड के 3 कीज रहते हैं ना, उसमें से ऊपर वाले जो वॉल्यूम कम और कम ज़्यादा करने के जो रहते हैं ना, वो एक साथ प्रेस करेंगे तो वो चालू होता है। तो उसकी वजह से पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे सबके पास है मतलब स्मार्टफोन। जब हम स्टार्टिंग में चालू करते हैं ना फ़ोन, तो इंग्लिश ही रहता है। तो फिर अपने हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। हाँ। सो तब पुढचा अगला प्रश्न है सुविधा। तो आपने बोला कि आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बाद में जो चैलेंजेस थे मराठी टू इंग्लिश और ये सब जो भी प्रॉब्लम्स फेस की, वैसे जॉब अभी आप कहाँ पे HSBC में जॉब कर रहे हो? हाँ। ओके, तो वहाँ पे आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, वहाँ पे कैसे आप मैनेज करते हो? HSBC में जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मैंने सोचा था कि मतलब वहाँ का कल्चर डिफरेंट है और वो सब मतलब लोग अलग सब कुछ। तो मैंने पहले सोचा था कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो सब मैनेज करने में मुझे पहले तो डर लगा। तो जब मैं गई इंटरव्यू के लिए तो इतना फ्रेंडलीनेस है वहाँ पे, तो सबने बहुत हेल्प की हमारी, मैनेजर्स वो सब मतलब आके बात करते थे। और IT में हूँ ना मैं, तो IT में कैसे होता है, हमें नाम ही लेना पड़ता है, अगर मैनेजर का भी नाम ही लेना पड़ता है, तो वो सर मैडम का होता ही नहीं है। और वो तो मतलब पहले तो मुझे 50 साल के वो और मैं 23, तो कैसे नाम लूँ, वो सब डिफिकल्ट था। तो वो सब इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो टोकते हैं क्या फिर कि अरे क्यों बोल रहे हो सर, नाम हाँ, लो? वो टोकते थे पहले, अभी तो आदत पड़ गई। तो वहाँ पे आपका फिर कंप्यूटर पे ही IT है तो कंप्यूटर का ही काम है, तो कुछ अलग कंप्यूटर कीपैड्स रहते हैं या वहाँ पे भी आप ऐसे ही कुछ टॉक बैक फंक्शन जैसा कुछ यूज करते हो? हाँ, कंप्यूटर में क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जॉज करके और NVDA करके 2 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जॉज और NVDA ये जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो हम जॉज आई के साथ यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, और NVDA फायरफॉक्स क्रोम के साथ यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें टेस्टिंग आती है। तो अगर हमने कुछ भी किया स्क्रीन पे तो वो हमें पढ़ के सुनाता है। तो और आईफोन और मैकबुक के साथ हम iOS का यूज़ करते हैं, iOS का वॉइस ओवर यूज़ करते हैं।
और एंड्रॉयड के साथ टॉक बैक, तो ये मैं सब कुछ यूज़ करती हूँ। अभी मेरे पास लैपटॉप, मैकबुक सब है कंपनी का दिया हुआ। यहाँ पे सब लॅपटॉप यूज करणारे लोक, जोरदार ताली म्हणतात. आता पुढचा प्रश्न उषा करताय परत. तर मला स्पॅनिशचे फक्त तेच 3 येत होते, म्हणून आता मी मराठीमध्येच विचारणार आहे तुला. तू सांगितलं की निवांत या संस्थेमध्ये तू जॉब करते, तर काय काम आहे तुझं स्वलेखन ट्रेनर म्हणून, तर त्याच्याबद्दल सांग मला. स्वलेखन हे मराठी ट्विटर ॲप आहे. या ॲपमध्ये म्हणजे ब्लाइंड मुलांना ट्रेनिंग. ब्लाइंड मुलं शाळेत 1ली ते 7वीमध्ये ब्रेलमध्ये पेपर लिहितात, ब्रेल लिपीमध्ये, आणि नंतर बाहेरच्या स्कूलमध्ये जातात, हायस्कूलला 9वी 10वी. वेगळं असते शाळा, ते ब्लाइंड स्कूल नसतं. ब्लाइंड स्कूल नसतं. तर तिथे गेल्यावर पेपर रायटर घेऊन घ्यावा लागतो. रायटर न घेता मुलांना पेपर स्वतः लिहिता आला पाहिजे. याच्यासाठी निवांतने स्वलेखन नावाचं ट्विटर सुरू केले. हे आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर शिकवत आहोत. सध्या 17 शाळा म्हणजे 1000 मुलांपर्यंत ते पोहोचले. या ॲपमध्ये 78 लेसन आहेत. असं गृहीत धरलं जातं की मुलाला काहीच येत नाही, कीबोर्ड माहिती नाही, याच्यापासून सुरुवात करतो. तर तिथे त्याच्यात गेम आहेत, टेस्ट आहेत, म्हणजे बोर कधीच होत नाही त्याच्यात. हसत खेळत मुलं न कंटाळता कोण तर 4-2 दिवसात 78 लेसन पूर्ण करतात. आणि खूप छान लिहायला सुरू केले मुलांनी. शिकवताना मला खूप छान वाटतं, कारण लहान मुलांना म्हणजे शिकवल्यावर त्यांना जमलं की खूप आनंद होतो. टेस्ट वगैरे पण घेते मग ते. हां, आत्ताच मी त्यांच्या म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी टेस्ट पण घेतल्या, युनिट टेस्ट घेऊन बघितल्या. तर मुलं खूप छान लिहित आहेत आणि त्यांना 20 पैकी 18-17 असे मार्क्स, म्हणजे 6 महिने सुरू झाले पण तेवढ्या वेळात पण एवढं म्हणजे लिहू शकतात. आणि हे लिहिलेलं आम्हाला म्हणजे ब्रेल लिहिलेलं कसं फक्त जे ब्लाइंड टीचर्स किंवा ज्यांनी ट्रेनिंग घेतले अशा लोकांनी शिकलेलं असतं, त्यांनाच कळू शकतं. पण जर देवनागरी लिपी सगळी मुलं शिकली तर सगळ्यांना कळेल आणि त्यांचे विचार सगळ्यांपर्यंत पोहोचतील, असा विचार करून हे ॲप बनवलं आहे. और इसका एक मोटिव है, खुद का पेपर खुद भी लिख सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. सो असे टीचर्स छान आहे म्हणून त्यांना 20 पैकी 18-19 नंबर मिळतात. ते एकदा या टीचर करता टाळ्या झाला पाहिजे. आता प्रत्येकाला मी प्रश्न तर विचारले वेगळे तुमचं हे करून, पण आता काही कॉमन गोष्टी आहे म्हणजे की तुम्ही कुणी पण याचं उत्तर देऊ शकता की या हे सगळं जे तुम्ही करता, जॉब करता, आणखीन बाकी स्पॅनिशचं काही करत असाल तर आणखीन तुम्हाला काय हॉबीज काय, जसं मी स्वातीला विचारलं की ती फ्री टाइम मध्ये काय करते, तसं तुमच्यापैकी कुणाच्या काही आपल्या स्वतःला आणखीन गुंतवून ठेवण्याकरता या स्वतःच्या एंटरटेनमेंट करता काय करता तुम्ही? मुझे तो क्राफ्ट पसंद है. मैं अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, जैसे कि मिरर, ये सब मुझे बनाना अच्छा लगता है फ्री टाइम में. वुलन का कुछ तो बनाती हूँ, और डोरमैट्स वगैरह ये भी मुझे पसंद है, मैंने मेरी मम्मी से सीखा था. और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. मतलब मेरे लिए राइटर ऐसे मैटर नहीं करता है कि किस राइटर का पढूं, मेरे लिए बुक्स अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. जैसे कि मुझे सर आर्थर कॉनन डॉयल का, शेरलॉक होम्स का मैंने सब कुछ पढ़ा, तो वो मुझे बहुत पसंद आया सब में से. कैसे पढ़ते हो आप? ब्रेल में जितना अवेलेबल होता है निवांसे में वो ले लेती हूँ. ऑडियो बुक नहीं तो ऑडियो भी पढ़ती हूँ, नहीं तो हम गूगल पे भी पढ़ सकते हैं. ऑप्शन्स बहुत है, जर इच्छा असेल तर आपण काही पण करू शकतो. उषा तू सांग, तू काय करते फ्री वेळेत? मी प्रतिलिपीवर जे लेख असतात ते वाचते किंवा यूट्यूबवर व्हिडिओ बघते. मला पण ब्रेल वाचायला खूप आवडतं. आणि ऑडिओ पुस्तकं मी भरपूर वाचली, म्हणजे डिसेप्शन पॉइंट किंवा शेरलॉक्स होम्स, व्हाय नॉट आय. इंग्लिशच वाचता का तुम्ही? मराठी नाही, त्याची व्हर्जन्स असतात ना ते. ओके. आणि इंग्लिश पण वाचली, म्हणजे हेमिंग्वेचं
हे मी इंग्रजी वाचले. मला माहिती नाहीये म्हणून मला हे नाव शेरलॉक होम्स माहिती आहे फक्त, पण इथे बसलेल्यांना नक्कीच माहिती असेल. सुनीता तू? मी ॲक्च्युली ऑफिसमधून आल्यानंतर थोडा वेळ टी व्ही बघितलं, न्यूज वगैरे, आणि माझी बहीण सिरियल बघत असते, छोटी बहीण माझ्यासोबत असते. बरोबर. तर कधीतरी सिरियल बघितलं तर बघते, नाहीतर माझ्या बँकेचे इंटरनल जे JIB वगैरे सारखे घरी येऊन पण बँकेचे काम स्टडी करावं लागतं. आणि आता माझं प्रोबेशन पिरियड चालू आहे, त्यामुळे कन्फर्मेशनची पण थोडी प्रिपरेशन करते मी. बाकी मग आणखीन काही नाही, कामातच करते सगळं? बाकी काही? बाकी सॉन्ग वगैरे कधी कधी ऐकते. आणि मला पण बुक्स रीड करायला आवडतं, म्हणजे ऑडिओच आम्ही फोनवरतीच जास्त वाचत असते. ओके. ज्योती, तू, मला तर माहिती आहे पण आपण आता सगळ्यांना सांगू तू काय करते आणि मग ते दाखवू पण. माझा जॉब तर ॲक्च्युली तोच आहे, म्हणजे प्रूफ रिडिंगचा. मला बुक्स रीड करायला खूप आवडतात आणि माझ्या जॉबचं पण तेच आहे, म्हणजे प्रूफ रीडर. म्हणजे तिथे म्हणजे आम्हाला सायटेड मुली पण आमच्या सोबत असतात, म्हणजे त्या डेटा एंट्री करतात. त्यांच्या काही चुका राहिलेल्या असतील त्याच आम्ही दुरुस्त करतो. आणि मग आम्हाला रोज ते पुस्तकाचं असे आमचे भरपूर वाचन होतात. आणि घरी येऊन काही नाही वाचत? घरी येऊन मग त्यामुळे काही वाचत नाही जास्त. आणि मग मी घरी येऊन तशी मला पण क्राफ्टचं खूप आवडतं. मी पण हे डोअर मॅट्स वगैरे बनवते, मिरर वगैरे. आणि स्वयंपाक पण करते. मला जर मनात आलं तर असं म्हणजे वेगवेगळं बनवते. म्हणजे मनात नाही आलं तर जेवत नाही? मग नाही तसं नाही म्हणजे काही पटकन आठवलं तर मग मी करत राहते असं. आणि जे मी विचारते तुला माहिती आहे मी काय विचारते ते बोल. हो, आवडतं मला. गाणी ऐकायला पण आवडतात आणि म्हणायला पण म्हणते पण. तर सगळ्यांना आवडेल नक्कीच ना. इसका गाना सुनना सबको अच्छा लगेगा, तो हो जाए एक. हा, म्हणते. मला लता मंगेशकरची गाणी खूप आवडतात. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. ये जो दुनिया है कि बन है कांटों का, तो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई. मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई. मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. खूप छान. वुमेन्स डे आता मदर्स डे पण आज मी इथे केला. छान गाणं म्हटलं एकदम. तुम्ही सर्वांनीच तुमच्याशी बोलताना एक नाव सारखं आलं, निवांत. तर त्याच्याबद्दल पण आणखीन आम्हाला छान वाटेल ऐकायला. आणखीन त्या मीराताई आज इथे येऊ नाही शकल्या, पण एकदा त्यांच्याकरता पण जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तर निवांत मध्ये तुम्ही जे सांगितलं मिरर बनवता, डोरमॅट बनवता, तर हे सगळं तिथे तुम्ही शिकलाय की मी स्कूल पासूनच शिकलं तसं. आळंदीच्या शाळेत शिकवायचे क्राफ्ट के क्लास में. हाँ, सुविधा ने सोच रहा हिंदी में ही बोलेगी वो, सबको खुश करना है. समझ में भी आना चाहिए ना सब. सही बात है, सही बात है. हा, ज्योती, आळंदीच्या शाळेमध्ये शिकवलं सगळं. मग निवांत मध्ये तुम्ही आणखीन काय काय वोकेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे क्या क्या किया? कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ, कोई भी एक सुविधा. निवांत में जैसे कि होता है एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस होती है, जैसे पढ़ाई का तो होता ही है, वो मैंने बताया. और फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कि मलखाम, रोप मलखाम,
ये सब होता है। और हाँ, हम पिंकथॉन में भी जाते हैं, मैं भी बहुत बार गई हूँ, तो वो भी होता है। और योगा सेशंस ये सब होता है। और निवांत में कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं। निवांत में कंप्यूटर के साथ साथ निवांत में चॉकलेट फैक्ट्री भी है, तो वहाँ पे चॉकलेट्स मेकिंग, रैपिंग, खाने को देते डिजाइनिंग, हैं वो वहाँ पे? सब कुछ हमें निवांत, हाँ, खाने को भी देते हैं, आप आ जाओ। वहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री भी है। तो चॉकलेट फैक्ट्री का एक मोटिव है कि जो लोग यहाँ पे आए, जो स्टूडेंट्स आए, वो सब कुछ खुद रन करते हैं स्टूडेंट्स चॉकलेट फैक्ट्री। तो उनका मोटिव है कि वो खुद मतलब सेल्फ अर्निंग करे और खुद का मेस बिल्स ये सब पे कर सके। तो इसके लिए वो चॉकलेट फैक्ट्री स्टार्ट की। और निवांत की एक टेकविजन करके सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, वो भी टोटली पूरा ब्लाइंड बच्चे ही रन करते हैं। और उसका जो मैनेजर है सिद्धांत, वो भी ब्लाइंड ही है और वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को जॉब देता है। बहुत ही अच्छे सबने जवाब दिए। फर्स्ट टाइम ऐसे टाइप के इंटरव्यू में बैठने के बाद भी बहुत अच्छा सबने किया। अभी ऑडियंस को भी थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए ना, मैं ही क्वेश्चंस पूछती रहूंगी उससे अच्छा। तो आप में से कोई भी अगर इनसे कुछ पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क। एनीबडी? आई थिंक यू शुड आस्क। मन में कुछ रहने से अच्छा पता चल जाए ना, यहीं पे कुछ भी आ रहा हो मन में तो। मानसी, So we'll start with Aarti. आप्पे बनवणार आहे तर आम्ही वेलकम आहे का? ठीक है, दैट वाज माय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू। एक्चुअली आरती मैम अभी कहीं बाहर से आ रही है और आई थिंक भूख लग रही है उनको, तो अभी वही वाला क्वेश्चन अप्पे पे अटक गई हूँ। और कोई पूछना So चाहता? I'm sure कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन होगा सबके मन में, so feel free. They are all ready, aren't we? रेडी है ना सब? आंसर कुछ भी देने के लिए तैयार है? अरे ऑडियंस रेडी नहीं है कुछ पूछने के लिए? अश्विनी मॅम, तुम्हाला काही विचारायचं आहे? ते कोणीच विचारत नाहीये काही. हाँ, पाठी पास करना. आधी मी तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक करते. त्या फारच खूप छान बोलत होत्या. म्हणजे एक तर आता मध्ये उषा म्हणाली की आम्ही युट्यूबवर व्हिडिओ बघतो, म्हणजे आपल्या समोर बसलेल्या ह्या डोळस मुली आहेत की अंध मुली आहेत. म्हणजे हे थोडा वेळ आम्हाला पण असं चक्रावून गेलं की आम्ही युट्यूबवर व्हिडिओ बघतो. म्हणजे त्यांची जी काही त्यांची जगायची त्यांच्याकडून इतकी प्रेरणा मिळाली, म्हणजे आता ते बोलतायत ते ऐकून. तर मला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या आपल्या आता आपण डे टू डे जे लाईफ जगतो, किंवा भारतामध्ये सुद्धा की अंध व्यक्ती असू दे किंवा कुणी पण अपंग व्यक्ती असू दे, त्याला अशी स्पेशल सुविधा अशी कुठेच नसते. बसमध्ये चढताना सुद्धा काहीच नाही. म्हणजे आपल्या देशामध्ये अशी स्पेशल सुविधा कुठेही नसते. तर त्यांना असं जाणवलं का कधी? म्हणजे मी सुविधाला हा प्रश्न विचारेन की तुला असं कधी जाणवलं का की मी अंध आहे, म्हणजे मी काहीतरी गुन्हा केलाय का, किंवा मी ह्या समाजात जगायला लायक नाहीये का? कारण मला अशा सुविधा का नाही मिळत की ज्या डोळस मुलींना मिळतात, किंवा इतर जे चांगले आहेत, ज्यांचे हातपाय अवयव सगळे चांगले आहेत त्यांना मिळतात, त्या सुविधा कदाचित मला मिळत नाही. म्हणजे असं तुला कुठे जाणवलं का की हा अंधपणा मला कुठेतरी मागे टाकतोय? कुठेही, म्हणजे कुठल्याही क्षणी तुला असं जाणवलं का? किंवा दुसरं मी असं विचारीन तुला की आता तुमच्यामधली एक असं म्हणाली की आम्ही डोळस मुली ज्या काम करतात त्याचं आम्ही प्रूफ रिडिंग करतो. म्हणजे हे तर हॅट्स ऑफ आहे. म्हणजे डोळे ज्यांचे उघडे आहेत ती लोक चुका करतात, त्यांच्या चुका या त्या चुका तुम्ही काढताय, म्हणजे रिअली हॅट्स ऑफ. खरंच तुमचं मनापासून कौतुक आहे. पण मला हे तुम्हाला विचारायचंय की तुम्हाला असं कुठे जाणवलं का सुविधा हा तुम्हाला एक अपंग व्यक्ती म्हणून समाजात वावरताना तुम्हाला अशा सुविधा कुठे कमी पडल्या का, किंवा तुम्हाला असं जाणवलं का की देवानी आमच्यावर कुठेतरी अन्याय केलाय का, असं कुठे जाणवलं? सुविधाच्या आधी मीच बोलते की नक्कीच मला वाटतं जाणवलं असेल, पण त्यांनी त्याला समोर म्हणजे असं त्याला एक चॅलेंज म्हणून घेऊन त्यांनी त्याला तोंड दिलं असेल, आणि म्हणूनच त्या आज इथे आपल्या समोर बसल्या आहे. दे आर रिअली स्पेशल. आणि सुविधा, आता तुझं वर्जन ऐकू. हो, असं म्हणजे जेव्हा मी 11वीत आले होते तेव्हा मला ट्रॅव्हलिंग करताना जास्त जाणवलं. कारण कसं असतं, 10वीपर्यंत माझ्या बरोबर पेरेंट्स असायचे सोबत सगळीकडे, पण असं पॉसिबल नाहीये ना की रोज आपल्यासोबत कोणीतरी असेलच कॉलेजला जाताना वगैरे. आणि तुम्हाला आपल्या PMTची अवस्था तर माहितीच आहे.
या सगळ्यामध्ये जेव्हा आम्ही बस विचारण्याच्या नादात ती बस निघून जायची. मग यामुळे ना खूप लेट व्हायचं आणि स्टॉप विचारण्याच्या ह्याच्यात कधी कधी स्टॉप मिस पण होऊन जायचा, पुढे उतरावं लागायचं. मला एक आठवतं की मला कॉलेजला जायचं होतं आणि मला कोथरूड डेपोची बस हवी होती. तर मग मला कोणीतरी सांगितलं की ही कोथरूड डेपोची बस आहे. तर मग मी त्या बसमध्ये बसले आणि मला माहीतच नाही की कोथरूड डेपोची बस आहे. की आम्ही काय करतो की ठीक आहे, कोणी जर नाही सांगितलं तर मग डिपेंड नाही राहण्यासाठी स्टॉप लक्षात ठेवायचे. म्हणजे ह्याच्यानंतरनं दुसरा स्टॉप आहे, त्याच्यानंतरनं दुसरा स्टॉप आहे. मग ह्या असं करताना मी स्टॉप लक्षात ठेवले आणि तरी पण कन्फर्मेशनसाठी शेजारच्यांना विचारलं की कुठला स्टॉप आहे. तर ते बोलले पाषाण. म्हणजे पाषाणच्या बसमध्ये मी बसले होते कोथरूड डेक्कनला जाण्यासाठी. स्टॉप मोजत होती तू? स्टॉप मोजून मी डायरेक्ट शेवटच्या इंडियाच्या बसमध्ये बसून मी पाषाणला गेले. मग ते माझ्यासाठी नवीन होतं, 11वीत होते आणि पाषाणचं ब्रिज ते सगळं क्रॉस करून मग इकडे येणं वगैरे आणि ह्या गोष्टी जाणवायच्या, बऱ्याचदा बस मिस व्हायच्या वगैरे हे सगळं होतं. आणि ड्रायव्हर्स खूप वेळा बस थांबवत पण नाही, मग उतरताना वगैरे मी पडले पण होते एकदा. हे सगळं तेव्हाच. बाकी तर असं वेगळं असं काही कधी जाणवलं नाही. कॉलेजमध्ये वगैरे तर सगळे हेल्प करायचे, त्यामुळे असं वेगळं कधी काय जाणवलं नाही. आणि आठवत नाही म्हणजे आता काही जाणवलं असेल तर. इतक्या अशा म्हणजे लक्षात नाही ठेवत ना, मग ते राहतं मनाला लागून. खरी गोष्ट आहे. अशा गोष्टीला आठवण न ठेवणं, आणखीन हसून त्याला एक्सेप्ट करून आणि पुढे वाढणं, तीच सगळ्यात मला वाटतं सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. आणखीन कुणाला काही सांगायचं सुनीता? हा बोल. ॲक्च्युली ह्या मॅमनी प्रश्न विचारला त्याच्यावर म्हणजे आम्ही जॉब करतो पण स्टार्टिंगला कशी कशी कंडिशन येते, कसं कसं आम्हाला फेस करावं लागतं त्याबद्दल थोडंसं सांगावं असं वाटतं. मी जेव्हा म्हणजे माझं स्टार्टिंगला ट्रेनिंग होतं तेव्हा काही एवढं वाटलं नाही. पण जेव्हा मी ब्रांचमध्ये गेले तेव्हा म्हणजे तिथे त्या लोकांना अवेअरनेसच नव्हता की हे लोक काम करू शकतात. आमचे मॅनेजर दिल्लीवरून ट्रान्सफर होते, न्यू होते कॅनरा बँकेमध्ये. तर ते दिल्लीला असताना त्यांच्या ब्रांचमध्ये एक मुलगा होता, पण ते कॉलिंगचंच करायचं फक्त. तर त्यांना असं वाटायचं की हे फक्त कॉलिंगचंच करू शकतात. म्हणजे मी जेव्हा मॅनेजरला भेटले पहिल्याच दिवशी तेव्हा सगळ्यांच्या मनामध्ये असं होतं की आता ही आली कसं करणार, एकतर ब्रांच मोठी, स्टाफ खूप कमी आहे आणि मी त्यात ऑफिसरसाठी जॉईन झालेली. तर मग त्यांना असं वाटलं की हिच्या हाताखाली काम करायचं आणि हिच्यासोबत काम करायचं. इगो प्रॉब्लेम पण आला असेल ना कुठेतरी खूपच म्हणजे. आणि त्यांना अवेअरनेस नसल्यामुळे आणि मॅनेजर पण म्हणजे समजून अजून सुद्धा मला प्रॉब्लेम येतो की मी का ब्लाइंड झाले म्हणून. कारण तू ह्याच्यानी पुढे करून आपल्या कामाने तू त्यांना दाखवून देशील नक्कीच की तू कमी नाहीये कुठे पण. कारण त्यांना असं वाटतं की ह्यांना आपण सिस्टम देऊन वेळ वाया घालवतो, त्यापेक्षा दुसरं जे एम्प्लॉई असेल ते पटपट करेल असं वाटतं त्यांना. आणि अजून सुद्धा मी म्हणजे माझ्याकडे सॉफ्टवेअर अवेलेबल आहे पण सिस्टम देत नाही आहेत. कारण त्यांना वाटतं की जाऊ दे हिचं काही ती म्हणजे ती करेल नंतर, तिला मिळून जाईल. त्यांना मी सगळं म्हणजे डिटेलमध्ये हे केलं आहे. खूप फेस करावं लागतं त्यांच्यासोबत आणि त्यांच्यासोबत ॲडजस्ट करायचं म्हणजे खूप वेळा हे होतं. मला एक सांगायचं आहे की म्हणजे हा फरक असतो. मी गव्हर्नमेंटला मुळीच नावं ठेवत नाहीये, पण हा फरक असतो लिटरली की गव्हर्नमेंटमध्ये कामच देत नाही मुलांना. त्यांची इच्छा असते. काही काही मुलं लिटरली डिप्रेशनमध्ये पण गेलेली आहेत की कामं मिळत नाही, आम्ही बसून तरी काय करू. मग असं होतं. आणि प्रायव्हेटमध्ये हाच फरक आहे. मी फर्स्ट डेला मला काम मिळालं तिथे HSBC मध्ये. मग असं सगळं म्हणजे विश्वास आपल्यावर जर पुढच्याने ठेवला तरच आपण त्यांना सिद्ध करून दाखवू शकतो ना. म्हणजे हे त्यांनी करायला पाहिजे. पण तुझा आता प्रोबेशनल पिरियड चालला आहे ना, किती महिने राहिले अजून? आणखी 6 महिने आहेत अजून. माझं जुलैमध्ये संपणार आहे. पण मग मी मला सॉफ्टवेअर नसल्यामुळे सिस्टम नसल्यामुळे मी मॅमला एक म्हणजे माझ्या मॅनेजरला आणि दुसरे जे कलिग्स आहेत ऑफिसर त्यांना मी म्हटलं की तुम्ही मला मेल करत जा. तर मी माझ्या फोनवरून जेवढे तुम्ही डिटेल्स द्याल ना
तेवढे मी तुम्हाला जे काम असेल वर्क असेल ते मी कम्प्लीट करून देईन. करतात मी मेल? फोनवर हो फोनवर मग मेल करतात ते आणि मग मी त्यांना कम्प्लीट करून देईन. थोडा तू जॉईन झाली तेव्हापासून आतापर्यंत थोडा तरी बदल झाला त्यांच्या हो, नक्कीच attitude? वाटतं झाला ना? तर बदल. आता पुढच्या 6 महिन्यांमध्ये आणखीन होईल. आता ते स्वतः मला म्हणतात की तुला जर सिस्टम दिलं ना तू खूप काही करू करू शकते. शकते. म्हणून तू हे विचार कधी नको करू की असं का आहे. त्यांना ऍडजस्ट करू दे. तू जशी आहे जस्ट एक्सेप्ट युअर सेल्फ आणि तू नक्कीच काही छान करशील. आणखीन खूप छान आणखीन पण प्रमोशन तुला पुढे पुढे मिळतील. तर एकदा सुनीता करता पण टाळ्या झाल्या पाहिजे आणि बाकी पण सगळ्यांकरता. हा उषा. मला माझा अनुभव शेअर करायचा आहे. मी 10वी नंतर गव्हर्नमेंट हॉस्टेलचा फॉर्म भरला होता आणि माझा फर्स्ट लिस्टमध्ये म्हणजे मेरिटमध्ये नाव होतं. पण हॉस्टेलला आम्ही म्हणजे गेलो तिथला फॉर्म म्हणजे मॅडमनं सांगायला ॲडमिशन दुसऱ्या दिवशी करायचं होतं. तर त्या मॅडमनी बाकीच्या दोघींचे ॲडमिशन त्यांना सांगितलं या तुम्ही आणि मला असं सांगितलं की तुला आम्ही घेणार नाही. मग का नाही तर म्हटलं तुला थोडं पण नाही दिसत आणि तुला ॲडमिशन दिलं तर एका मुलीची जागा जाईल, तू काय करशील. म्हणजे कोटा असतो ना पण काही स्पेशल. हां कोटा असतो तरी पण त्यांचं असं म्हणणं होतं की तू एकटी काहीच करू शकणार नाही, मग तू हॉस्टेलमध्ये कसं सर्व्हाइव्ह करशील. एकटी जाऊ येऊ शकणार नाही आणि एका मुलीची डोळस मुलीची जागा आडेल, त्यामुळे त्या मला नको म्हणत होत्या. आणि माझे घरून म्हणजे मी लातूरचे आहे आणि माझे आईवडील कोणी येऊ शकणार नव्हते. माझा दादा आहे त्याला मी घेऊन जाणार होते तरी ते मला ॲडमिशन द्यायला तयार नव्हते. मग मी सुविधा तर होतीच माझ्याबरोबर, काय माझ्याबरोबरच आहे. तर तिचे पप्पा म्हणजे मला म्हणाले की काळजी नको करू, सुविधाचं जसं ॲडमिशन करणार आहे तसं आपण तुझं पण करू. दादाला पण बोलवून घेतलं आणि मग ॲडमिशन झालं. नंतर त्या मॅडम खूप छान बोलायला लागल्या, म्हणजे नंतर सगळं व्यवस्थित झालं पण काय त्यांचं सुरुवातीला एकदम खूप काय त्रास झालं छान बोलू लागल्यानंतर काय केलं तू असं. नाही म्हणजे मला जाता येता म्हणजे येतं हे त्यांच्या लक्षात आलं. मी सगळं ज्योतीने माझं- बनवलेलं काही खाऊ घातलं का त्यांना. नाही, ऍक्च्युली काय झालं होतं, आम्ही मीराबाईंना सांगितला हा इन्सिडन्स आणि मग त्यांनी काय केलं, सकाळच्या पत्रकारांची एक ओळख होती. मग सकाळच्या पत्रकारांचा त्यांना कॉल आला, मग त्याच्यानंतर त्यांचं सगळं बदललं. तुला काही बोलायचं बोल. मग असे मला मॅमनी म्हटल्या की तू मुली म्हणजे नाही का चुकांचं वगैरे त्यांनी विचारलं. तर ॲक्च्युली म्हणजे आमच्या इथे ते जे बुक्स बनवले जातात तिथे ते डेटा एंट्री करतात आणि म्हणजे त्या चुका म्हणजे चुका नाही राहत त्यांच्या, पण एक काही राहिले असेल तर नाही का त्याचं आम्ही प्रूफ हे करतो आणि प्रूफ रिडिंग करतो. आणि आमच्या इथे एक असं ब्रेल सॉफ्टवेअर पण आहे, एक डिस्प्ले तो डिस्प्ले थ्रू आणि दोन्ही कम्प्युटर थ्रू ते दोन्हीच्या ह्यानी आम्ही दोन्हीच्या मदतीने आम्ही ते काम करतो. आणि आमच्या इथे असे बरीचशी बुक्स अवेलेबल आहे. आम्ही हॅरी पॉटर सुद्धा केलेलं आहे, म्हणजे हॅरी पॉटर सारखी सुद्धा बुक्स आम्ही केलेली आहे. आणि आमच्या इथे तुम्ही जागृती शाळेला एक दिवस भेट द्यायला नक्की या. माझी इच्छा आहे. आम्ही काम पण करतो जागृती शाळेवर, जसं निवांत बरोबर करतो ना तसं जागृती बरोबरही करतो. अच्छा, मग एक दिवस नक्की तुम्ही या, अशी माझी तर इच्छा आहे. म्हणजे मी असंपर्यंत काय आणशील त्या दिवशी बनवून ते सांग. सगळे नक्की आणि तुम्ही मला कळवा. अप्पे तर ते त्यांना आणि आरती मॅमला फक्त, आपल्याला नाही. नाही, तुम्हाला पण मी काहीतरी स्पेशल आणि तुम्ही फक्त मला सांगा, आम्ही येणार आहोत म्हणून या दिवशी. स्वाती. तर बेसिकली स्वाती सुद्धा खूप डिप्रेशनमध्ये होती आणि त्याच्यामध्ये खूप कष्ट करून बाहेर आली आहे. तर मला थोडंसं तू त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये सगळ्यांना सांगावंस असं वाटतं. तेच यांचं ऐकल्यानंतर माझं काहीच नाही आहे. म्हणजे माझ्यासाठी तर खूपच नवीन आहे, त्यामुळे मी यांचंच जास्त ऐकते. मी 2.5 वर्षानंतर बाहेर पडले आणि तोपर्यंत मी माझ्या नॉर्मल गोष्टी पण मॅनेज नव्हते करू शकत. नंतर असं आहे की मी जेव्हा कॅबने पण ट्रॅव्हल करत होते तर आत्तापर्यंत जवळजवळ एक 5 ते 6 ड्रायव्हर्सनी मला खाली उतरवले बसल्यानंतर की आम्ही तुमची व्हीलचेअर घेऊन नाही जाणार. आत्ता मी स्टेबल आहे, पण जेव्हा मॅम मला भेटल्या होत्या तेव्हा माझी युरिन बॅग होती साईडने, आठवते म्हणजे आरती मॅमला पण माहिती आहे. आणि त्या बॅगमुळे आम्ही तुम्हाला घेऊन नाही जाऊ शकत.
इवन Cloud9 वगैरे ज्या हॉस्पिटल्स आहेत तिथे मी इंटरव्ह्यूजला गेले होते, त्यांनीच कॉल केला होता की तू ये म्हणून. आणि तिथे गेल्यानंतर की नाही तू व्हीलचेअरवर आली आहेस तर आम्ही तुला अपॉइंट नाही करू शकत, असं डायरेक्टली माझ्या तोंडावर सांगितलेलं आहे. त्यानंतर वॉशरूमचा खूप मोठा इश्यू असतो की त्यामुळे आम्ही कुठे ट्रॅव्हल करणं आमच्यासाठी खूप मुश्किल असतं. असे खूप छोटे छोटे पण खूप चॅलेंजेस आहेत. त्यानंतर मी काही मुली हेल्पसाठी ठेवायचे, तर त्या मुली मला एकटीला रस्त्यावर सोडून गेलेल्या आहेत की आम्ही नाही थांबणार आणि आम्ही नाही करणार. अशा हॉस्पिटल्समध्ये गेल्यानंतर सुद्धा व्हीलचेअरवर शिफ्ट करायला सुद्धा मावशी वगैरे तयार नव्हते. म्हणजे आता तर मी स्वतःच शिफ्ट होते, बट तेव्हा पण कोणी तयार नव्हतं. त्यानंतर शिक्षणामध्ये पण प्रॉब्लेम्स येतात की आमचं कॉलेज ॲक्सेसेबल नाही आहे किंवा तुम्ही हँडिकॅप आहे तर तुम्ही कसं करणार. जॉबवर खूप प्रॉब्लेम येतात. आत्ताचा तर माझा स्टाफ खूप चांगला आहे, म्हणजे आत्ताचे जे डायरेक्टर आहेत ते स्वतः पण मला मदत करतात. चांगली लोक पण आहेत, पण अशी खूप लोक आहेत जी व्हीलचेअर बघितल्यानंतर त्यांचे एक्सप्रेशन्स जर आपण पाहिले तर ते खूप वेगळे असतात. त्याच्यामुळे जरी माझ्याकडे डिग्री असेल, एक्सपिरियन्स असेल, तरी मी करिअर तसं सुरू नाही करू शकत. हा खूप मोठा पॉइंट आहे. त्यामुळे इंडिपेंडंट होण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी खूप फेस कराव्या लागतात. आता काय जॉब आहे तुझा, त्याच्यामध्ये काय करते? तिथे बेसिकली फ्रंट डेस्क टाईपच आहे, पण ते युनिट थोडं म्हणजे छोटं आहे की 250 लोकांचं वगैरे आहे. तर तिथे सगळे सायकॅट्रिस्ट आणि सोशल वर्कर्स आहेत. तर सोशली मेंटली इल पेशंटसाठीचे ते रेसिडेन्शियल रिहॅब आहे. बेसिक कॉर्डिनेशन, इन्क्वायरीज किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त फिजिकली मी हॉस्पिटलमध्ये जॉब केल्यामुळे फिजिकल इश्यूज जर कोणाचे असतील तर त्याच्यात मग माझ्या कॉन्टॅक्टने काही डिप्लोमा केलेला आहे ना? हो, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तर मग त्याच्यातून मग त्यांना हेल्प करणं, कॉर्डिनेशनच आहे बेसिकली. आणखी बाकी आता म्हणजे फिजिओथेरपीचं तू सांगितलं, तर आता काय चालू आहे? सध्या तर काही नाहीये. मी मध्ये स्विमिंग करत होते, पण मला तिथे लागलं ती पायरी स्विमिंगची, तर मी ते बंद केलंय. आणि आता सध्या काही नाही करत आहे, पण स्टँडिंग आणि विथ द हेल्प ऑफ कॅलिपर्स आणि मी वॉकिंग करते, म्हणजे वॉकरने इम्प्रूव्हमेंट हो आहे. तर खूप छान उत्तरं दिली तुम्ही सर्वांनीच. तर आजच्या आपल्या ऑडियन्सला तुम्ही काय मेसेज देऊ इच्छिता? तुझ्यापासून सुरू करू स्वागत. मेसेज असं काही नाही, म्हणजे प्रत्येक जणच खूप छान म्हणजे इन्स्पायर झालेच असतील सगळे नक्कीच, तरी शब्दांमध्ये काय? माझं म्हणणं इतकंच आहे की कोणी हँडिकॅप पाहिले किंवा त्यांना असं खूप अशा विचित्र अवस्थेत जरी पाहिलं, ऑफकोर्स त्यांच्यापेक्षा जास्त चॅलेंज फेस करणारे रस्त्यावरून जाणारे पण लोक दिसतात. तर पैसे किंवा असं काही देण्यापेक्षा त्यांना तुम्ही एखादं जॉब अपॉर्च्युनिटी दिली तर ते जास्त बरं राहील. म्हणजे 10 रुपये देऊन आपल्या मनाला सॅटिस्फॅक्शन देण्यापेक्षा 1000 रुपयाचा जॉब दिला तर ते ऍटलिस्ट राहू शकतात. रस्त्यावर राहण्यापेक्षा आश्रमात तर नक्कीच राहू शकतात. सुविधा मला सांगण्याच्या आधी त्या मॅमच्या क्वेश्चनचा आन्सर द्यायचं, सॉरी मी विसरले होते. युट्यूबवर व्हिडिओ तुम्ही बघता, हा क्वेश्चन त्यांनी विचारला होता. तर मग ते कसं असतं, जर म्यूट व्हिडिओ असतील, सपोज कोणी काही बोलत नसेल, फक्त व्हिडिओ चालू असेल, तर मग तिथे कॅप्शन येतं खाली, ते पण टॉकबॅक रीड करतं. मग ते जे म्यूट व्हिडिओ असतील ते पण आपण बघू शकतो, आम्ही बघू शकतो. आणि स्वातीचं मला खरंच प्राऊड फील होतं की म्हणजे आम्हाला तरी फक्त दिसत नाही, तिला किती चॅलेंजेस फेस करावे लागतात. खरंच तुझ्या माझ्यापेक्षा खूप जास्त आहे, कारण मी बघू शकते, त्यामुळे मी मॅनेज करू शकते स्वतःला. तुम्हाला आम्ही लोक पण काही ना काही सर्वांच्याच लाईफमध्ये चॅलेंजेस असतात, तर आम्ही पण सगळे त्याच्यातनंच जातो. सगळ्यांचे चॅलेंजेस असतात, पण तुमचं कौतुक की तुम्ही त्याला एक्सेप्ट करून आणखीन चांगलं पुढे करताय, त्याच्यामध्ये काही ना काही म्हणजे हसून त्याला घेताय, ते सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. तू ऑडियन्सला काय सांगू इच्छिते सुविधा? ऑडियन्स आधी मला EFL बद्दल बोलायचं थोडं. EFLनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला. म्हणजे मी FY SY TY तिन्ही वर्ष मी EFLशी रिलेटेड होते आणि अजूनही EFLला मी माझी फॅमिली समजते. म्हणजे इथे आल्यावर मला असं वेगळं काही फील होत नाही किंवा भीती पण नाही वाटत. तुम्हाला ते जाणवलं पण असेल माझ्या बोलण्यातनं. तिने लगेच ओळखते पण. नवीन ऑफिस एक आहे, लगेच ओळखलं तिने खाली. मग त्यामुळे मला असं वेगळं काही वाटत नाही. निवांतमध्ये पण अनघा मॅम, अश्विनी मॅम सगळ्या आलेल्या आणि इथे पण मी भेटले सगळ्यांना. मला छान वाटतं इकडे आल्यावर. मी मागच्या वर्षी पण आले होते आणि
श्रद्धा मॅमनी ॲज अ व्हॉलेंटियर पण खूप मस्त केलं. आम्ही सॉरी तुम्हाला पटपट रिप्लाय नव्हतो देत किंवा जॉबमुळे वगैरे पटकन मी घरीच नव्हतो असते, करत. तुम्ही बिझी असता सगळे दिवसा. तरी पण त्यांनी खूप आम्हाला म्हणजे सारखं कॉल करून येते. त्यांना ते स्ट्रगल त्रास थोडंसं दिला? झालं. सारखं कॉल करून नाही त्रास तुम्हाला दिला? त्रास झाला, सारखं करावं लागायचं. आणि ऑडियन्सला सगळ्यांना थँक्यू. मला एकच मेसेज द्यायचा आहे की कुठल्याही स्टेजला गिव्ह अप नाही करायचं. की काहीही प्रॉब्लेम्स आले तरी पण आपल्यापेक्षा कोणाला तरी जास्त प्रॉब्लेम्स असू शकतात हा विचार करून पुढे जायचं. मी सगळ्यात आधी EFLला खूप थँक्यू म्हणेल. कारण मी 12वीपर्यंत माझं गव्हर्नमेंट हॉस्टेल होतं आणि त्याच्यानंतर प्रायव्हेट हॉस्टेलमध्ये ॲडमिशन घेतलं होतं. तेव्हापासून FYSYमध्ये मी TY मध्ये स्कॉलरशिप घेतली. म्हणजे माझं हॉस्टेल बिल आणि मेस बिल भरलं आणि त्याच्यानंतर काही दादाचा म्हणजे घरीच राहते मी. तर आणि श्रद्धा मॅडमना पण खूप खूप थँक्यू. कारण मी सगळ्यात शेवटी रिप्लाय करायचे मॅडमच्या मेसेज. मी शाळेत असायचे, नंतर ट्रॅव्हलिंगमध्ये असायचे आणि नंतर सगळ्यात शेवटी रिप्लाय असायचा माझा. करायची ना, ते इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी सगळ्यांना असं सांगेल की निगेटिव्ह कधीच विचार करायचा नाही. आणि एखादं आपल्याला वाटलं की नाही म्हणजे निगेटिव्ह विचार आले तरी सोडून द्यायचे आणि हसत राहायचं, सतत पॉझिटिव्ह विचार करत राहायचे. ज्योती, थकली का? भूक लागली? नाही तसं नाही. सेम इयर. मी पण EFLचे खूप आभार मानते. मी पण FYSY TY म्हणजे TY तिन्ही वर्षापासून EFLशी खूप निगडीत आहे आणि अजूनही आहे आणि इथून पुढेही माझे असेच कॉन्टॅक्ट राहतील. ऑडियन्सला काय सांगशील? तुझं एक काही मोटिवेशनल तुझ्याकडून येऊ दे ना काही. काय सांगू? अच्छा, तू बोल सुनीता. तू विचार करा तेव्हा बरे. आधी मॅमनी एक कोटा म्हणून शब्द यूज केला, त्याच्यावरून मला आठवलं की सगळ्यांना रिझर्वेशन असतं पण त्याच्यासाठी एक्झाम द्यावी लागते. सगळ्यांनाच द्यावी लागते. तसं आमच्यासाठी रिझर्वेशन असतं पण आम्हाला पण एक्झाम द्यावी लागते. हे ना मी जेव्हा ऑफिसमध्ये एंट्री केली तेव्हा मला मधून पण आणि आत्ता पण विचारलं खूप जणांनी की तुम्हाला तर रिझर्वेशन असतं मग तुम्ही एक्झाम नसेल ना देत, असं विचारलं डायरेक्ट. मग मी म्हणते की जरी आम्हाला रिझर्वेशन असलं तरी जसं तुम्हाला पेपर असतो तसंच आम्हाला पण असतो, फक्त आम्हाला ग्राफ्ससाठी हे देतात, सूट देतात. बाकीचं जे क्वेश्चन असतात ते सेमच असतात. त्यामुळे आणि वेळ एक्स्ट्रा देतात, एवढंच फक्त वेगळं असतं. तर सगळ्यांना असं वाटतं की ह्यांना रिझर्वेशन आहे म्हणून जॉब मिळतो किंवा रिझर्वेशन आहे म्हणून ह्यांना शिकायला मिळतं, कॉलेजला ॲडमिशन मिळतं. तसं काही नसतं. आम्हाला पण फीस भरावे लागतात आणि फीससाठी स्पेशली EFL आणि निवांतने आम्हाला खूप मदत केली आहे. कारण मी तर 10वी नंतर शिक्षणच सोडून देणार होते. माझ्या घरची कंडिशन नसल्यामुळे मी शिकणार नव्हते ॲक्च्युली. पण निवांतचे मीरा मॅमशी माझा कॉन्टॅक्ट झाला आणि त्यांनी मला शिकण्यासाठी खूप एनकरेज केलं आणि EFLच्या उडान प्रोजेक्ट थ्रू आम्हाला स्कॉलरशिप मिळाली सगळ्या मुलींना. त्यामुळे आम्ही शिकू शकलो आणि त्यामुळे मी आता या पोस्टवरती जॉब करते. थँक्यू सो मच. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. मला पूर्ण खात्री आहे की इथे बसलेल्या प्रत्येकाला इथून काही ना काही शिकायला मिळालं असेल. आणखीन आज आपण सगळेच आपल्या घरी जाताना एक छान काहीतरी आपल्या बरोबर घेऊन जाणार आहे. तुम्ही सर्वांनीच आम्हाला दाखवून दिलंय की आयुष्य खरंच खूप सुंदर आहे, फक्त दृष्टिकोनात बदल करायची गरज आहे. तर नक्कीच आम्ही सगळे पण ट्राय करू, हसत हसत आमचे पण जे छोटे छोटे चॅलेंजेस आहेत त्याला हसत आम्ही समोर जाऊ. सो थँक्यू सो मच एव्हरीवन. नाव आय वुड रिक्वेस्ट शिल्पा मॅम टू से अ फ्यू वर्ड्स.
गुड इव्हनिंग. कसा गेला 1.5 तास? कळलं नाही आम्हाला, खरंच कळलं नाही. आणि खरंच या मुलींकडून सगळं ऐकताना जो श्रद्धा मॅडमनी जी कविता वाचली ती ॲक्च्युली माझी पण आवडती कविता आहे. कसं उत्तर दिलंय या मुलींनी आयुष्याला? खणखणीत दिलाय की नाही? आहेत का आपली चॅलेंजेस काही? मला वाटतं खरंच आपली चॅलेंजेस काहीच नाही आहेत. आणि जेव्हा आपण यांच्याकडून ऐकतो यांनी किती चॅलेंजेस फेस केली आहेत, यांनी किती अवघड परिस्थितीमध्ये, सॉरी अबाउट मराठी कारण सगळं मराठीतून चाललंय त्यामुळे आय स्टार्टेड इन मराठी. या मुलींनी जे फेस केलेलं आहे ते बघता खरंच आपल्याला खूप असं स्ट्रॉंगली मलाही जाणवलं की आपण नेहमी खूप छोट्या छोट्या गोष्टींचा बाऊ करतो, खूप छोट्या छोट्या गोष्टींचा टेन्शन घेतो, विचार करतो. पण खरं म्हणता यांनी जे फेस केलेलं त्याच्या पुढे आपली चॅलेंजेस काहीच नाही आहेत. 2-3 छोट्या छोट्या गोष्टी. आय विल नॉट टेक टाईम. सगळ्यांना घरी जायचं आहे मला माहिती आहे आणि सगळ्यांना भूक पण लागली आहे. आपले स्नॅक्स आहेत वरती. आपण जेव्हा EFL मधून उडान हा जो प्रोग्राम चालू केला तेव्हा आयडिया अशी होती की आपण मुलींना स्कॉलरशिप्स देऊ आणि मुलींना नुसत्या स्कॉलरशिप्स नको द्यायला. वी विल मेक them we will try to make them self-sufficient. So it is not only about giving scholarships, we also try to support them with counseling sessions, with mentoring, with helping them, with arranging some programs for them, for making them more and more ready to face the world. आणि आम्ही त्या ह्याच्यामध्ये we actually met with many girls. We met with, not me personally, through the team. So, even if I would have wanted, I was not able to get myself involved too much. पण जेव्हा या मुलींशी कम्पेअर केलं, म्हणजे स्पेशली निवांत मधल्या मुलींशी जेव्हा कम्पेअर केलं तेव्हा आम्हाला असं लक्षात आलं की ह्यांचे जे ॲस्पिरेशन्स आहेत, ह्यांची जी थॉट प्रोसेस आहे, ह्यांच्या ज्या आयडियाज आहेत त्या बाकीच्या मुलींपेक्षाही जास्त आहेत. त्यामुळे या मुलींचं मला खरंच खूप जास्त कौतुक वाटतं. त्यांना केवढा तरी मोठा चॅलेंज आहे त्यांच्या आयुष्यामध्ये. रोजच्या डे टू डे लाईफ मध्ये सुद्धा त्यांना किती मोठा चॅलेंज आहे ते त्यांनी आता आपल्याला सांगितलं. पण त्यांची जी ॲस्पिरेशन्स आहेत आणि त्यांची जी त्याच्यासाठी कष्ट करायची तयारी आहे ती मला वाटतं खूप वेगळी आहे. आणि ते आम्हाला नेहमी जाणवतं. आपल्या बाकीच्या सुद्धा आपल्या मुली आहेत, आपल्या बेनिफिशरीज आहेत, ज्यांच्याबरोबर आपण गेली 3-4 वर्ष आता काम करतोय. आपली HR टीम खूप कष्ट घेते त्याच्यासाठी, कारण खूप सोपं नाही आहे नुसती स्कॉलरशिप द्यायची आणि नुसते आपल्याला चेक्स द्यायचे नाही आहेत. वी हॅव टू रिअली वर्क टुवर्ड्स दॅट. आणि त्यांची बाकीच्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सांभाळून आपल्या HRच्या टीमनी हे सगळं केलेलं आहे. आणि ऑफकोर्स सौरभ, मी सौरभला विसरणार नाही, आहेत तिथे तो. त्यामुळे हा एक भाग आहे. आणि ह्यांच्या ओव्हरऑल जेव्हा मी ऐकत होते तेव्हा मला आत्ता जस्ट साधारण 1 महिन्याभरापूर्वी एक एक्सपिरियन्स मला आला, तो मला फक्त शेअर करायचा आहे. अगेन थोडंसं या 4 जणी एका ह्याच्यातल्या आहेत त्यामुळे त्याच्या रिलेटेड एक्सपिरियन्स आहे. युनिव्हर्सिटी रोडवरून मी चालत जात होते. मी माझ्या मैत्रिणीबरोबर चालत होते. आम्ही असंच, मी तिच्या घरी गेले होते आणि आम्ही म्हटलं आपण एक चालत राऊंड घेऊया. चालत होतो आम्ही, तर एक अंध मुलगा आम्हाला चालताना दिसला इथून फुटपाथवरून. आणि आता तुम्ही पाहिलं असेल की बऱ्याचशा फुटपाथवर 2 व्हीलर जाऊ नयेत म्हणून हे लावलेले आहेत, रॉड्स लावलेले आहेत सगळ्या ह्याच्यावरती. आपल्याला ह्याचा कधीच आपण विचार करत नाही, पण तो मुलगा इतका जोरात अडखळला तिथे कारण की ऑफकोर्स म्हणजे ते लक्षातच आलं नाही. आणि फुटपाथवरून चालत असतं, इट वॉज जस्ट अन ऑब्स्टॅकल फॉर हिम. आणि मग आम्ही त्याला मदत करायला गेलो, कारण माझी मैत्रीण जी आहे तिने निवांत बरोबरही काम केलेलं आहे. ज्या मैत्रिणीबरोबर मी होते ती फॉर्च्युनेटली तिला सवय होती, त्यामुळे आम्ही हे करायला गेलो. तर तो मुलगा म्हणाला की मला हा रस्ता क्रॉसच करता येत नाही जोपर्यंत मला कोणीतरी मदत करत नाही. आणि कारण तो इतका वाहता रस्ता आहे, इतका प्रचंड ट्रॅफिक आहे त्या रस्त्याला. तो म्हणला की आय हॅव टू डिपेंड ऑन समवन टू क्रॉस दिस रोड. आणि म्हटलं तू कुठे चाललायस आता, बिकॉज संध्याकाळची वेळ होती, मी ऑफिस नंतर 7-7:30 वाजलेले होते. तो म्हटला की तो फिजिओथेरपिस्ट आहे मुलगा, आणि तो म्हटला की मी कामाला चाललो आहे, संध्याकाळी माझं आता सेशन आहे, बट इफ आय हॅव टू रीच ऑन टाइम समवन शुड हेल्प मी टू क्रॉस दिस रोड. म्हणजे हे इतक्या साध्या गोष्टी असतात, त्या इतक्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या आपण गृहीत धरतो, वी टेक इट फॉर ग्रँटेड. पण इतक्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा ह्यांना
किती मोठी चॅलेंजेस, किती मोठे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात. त्यामुळे ह्या सगळ्याच आपल्या मुलींचं, आपल्या मुलीच म्हणेन मी, सगळ्याच आपल्या मुलींचं खूप कौतुक आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आम्हाला खरंच तुमचा खूप अभिमान आहे. तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभ्या आहात आज, आणि त्यामुळे आमच्या उडान या प्रोजेक्टचं तुम्ही काय रोल मॉडेल आहात. आणि मला आज खरं सगळ्या आमच्या पूर्ण ऑफिस बरोबर हे सगळं शेअर करायला खूप आवडलं असतं, पण जागेचा कन्स्टेंट होता थोडासा, आणि वुमेन्स डेचा प्रोग्राम होता, त्यामुळे थोडासा प्रिव्हिलेज आहे आज. आणि आपण रेकॉर्ड केलं त्यामुळे आपण शेअर करू शकू सगळ्यांबरोबर. आता मला वाटतं एवढंच मी बोलीन, आणि पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं खूप अभिनंदन, आणि तुम्हाला पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा. Before we proceed, there is something that I must share with you. While talking to these girls, they told me that not only they support their own lives, many of them make it a point to send money to their homes. Now, aren't you immensely proud about this? आणि इवन ॲज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या त्यांच्या निवांतमधले जे ज्युनियर्स आहेत त्यांच्या शिक्षणासाठी सुद्धा हातभार लावतात. आणि श्रद्धा मॅडम, थँक्यू. फार मस्त छान गप्पा मारल्या. म्हणजे खरंच इतकं छान, त्यामुळे इन्फॉर्मल झाला प्रोग्राम. थँक्यू. छान झालं. Okay. Thank you very much. Thank you everyone for coming over here, and thank you Shilpa ma'am, because basically जेव्हा CSR हे कंपल्सरी नव्हतं कंपनीसाठी, तेव्हापासून आपण CSR मध्ये काम करतोय, आणि मॅमचा व्ह्यू, फोकस, इवन त्यांनीच निवडलेल्या ह्या NGOs आहेत, त्याच्यामुळे आम्हालाही त्यांच्याबरोबर काम करायला मजा येते. हे पंचकन्या नाव मला फार आवडलंय. तर EFLच्या पंचकन्या तुमचंही म्हणजे आम्हाला खूप प्राऊड फील होतो, आणि तुम्ही इथं वेळात वेळ काढून आलात. इवन तुमच्या बिझी शेड्यूलमधनं श्रद्धा मॅडमशी बोलून इन्फॉर्मेशन दिली, त्याच्याबद्दल तुमचंही थँक्यू. सुट्टी घेतली आज, हो, आज सुट्टी घेतली आहे. आणि श्रद्धा मॅडमचं तर स्पेशल थँक्स. त्या 2 पर्यंत रात्री जागून प्रिपेअर करत होता असं मला मयंक सरांनी सांगितलं. एकच दिवस. बट स्टील थँक्यू व्हेरी मच, कारण की आम्हाला अजिबातच वेळ नव्हता. सो आय रिक्वेस्टेड हर की आम्हाला प्रिपरेशनसाठी वेळ नाही येते, तुम्ही मदत करा. टेन्शन मध्ये येतील एकदम. असे होतात ते, जेव्हा पण मी ऑफिस मध्ये आले की फर्स्ट फ्लोअर वरतीच नाही येत. तर मॅमना रिक्वेस्ट करेल आपल्या पंचकन्यांना छोटंसं गिफ्ट देऊयात आपण. मला वाटतं हे आपले मेल रिप्रेझेंटेटिव्ह त्यांना ते आपले आणि मेल रिप्रेझेंटेटिव्हचं स्पेशल थँक्यू या प्रोग्रामला आल्याबद्दल. Thanks to you to invite the male representative. We are privileged to be here. One thing I just wanted to say 2 minutes. One thing which is very important. मराठी में नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी. मराठी इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. So one thing which my takeaway, only one thing which I have taken away from this session is that just leave negativity back. Every one of us has a lot of negativities in ourselves. Please leave your negativities and move ahead. Look at life positively, and they are actually role models. आप लोग, हम कुछ भी कितनी भी बड़ी बात करें, हमारी किसी की औकात नहीं है इन लोगों के सामने खड़े रहने. Whatever we say, they are bigger than us, and we should leave negativity and move ahead in life. उषाला छोटंसं एक काहीतरी बोलायचं. बोल. निवांतची एक प्लेज आहे मीरा मॅडमने बनवलेली, ती खूप छान आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी मला उभं राहायचं सगळ्यांनी. I will conduct the pledge. Please pay attention and follow me. There are problems in the world. We will solve them. There are hindrances on the road. We will cross them. There are difficulties in life. We will overcome them. There are questions in life. We will answer them.
in spite of problems, hindrances, difficulties, and questions. Life is beautiful. We, the students of we, the member of society, solemnly pledge that we will try to make this world more beautiful a place to live in. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Jai Hind. Thank you.